사실 오늘 말씀은 새벽성의 제일 마지막 말씀이 되겠습니다. 에베소서 5장 15절로 21절 우리 한 목소리로 같이 읽습니다. 그런즉 너희가 어떻게 행할지를 자세히 주의하여 지혜 없는 자 같이 하지 말고 오직 지혜 있는 자 같이 하여 세월을 아끼라. 때가 악하니라. 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인지 이해하라. 긋기까지요. 간단한 얘기죠. 지혜 있게 살아라. 지혜가 없으면 시간 속에 떠내려 가버리는 허무한 삶을 산다. 50년을 살았는데 50년을 산 적이 없는 똑같은 1년을 50번 반복하는 그런 삶을 살게 된다. 그러므로 주의 뜻을 알아라. 그럼 주의 뜻이 무엇인가? 18절 읽습니다. 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만함을 받으라. 주의 뜻이 성령 충만을 받는 거죠. 그러면 성령 충만을 받는 것은 어떤 삶인지, 성령 충만함으로 사는 삶은 어떤 것인지 읽어보십시다. 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희의 마음으로 주께 노래하며 찬송하며 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. 아멘. 그러니까 성령 충만은 퍼스널 프로퍼티가 아닙니다. 개인적인 재산이 아닙니다. 우리 기독교는 성령 충만을 어떤 개인적인 프로퍼티로 그동안 너무 이렇게 세일을 해오지 않았나 그런 걱정이 좀 듭니다. 개인이 능력이 많아지거나 특별해지거나 잘나지거나 그런 것이 성령 충만이 아니고, 성령 충만은 보시는 바와 같이 찬송으로 서로 화답하고 하나님께 감사함으로 피차에 복종하는, 성령 충만해지면 나에게 너가 참 존귀하고 아름답게 보이고 너에게 나도 그런 존재이고, 그래서 찬송과 감사와 신령한 노래로 교통하고 화답되는 것이 성령 충만이다. 그 속에서 생명은 피어나는 것이죠. 자, 오늘 4가지 주제를 말씀드립니다. 첫째는 참 나를 느끼라. 나를 느끼는 것은 임재에서만 느낄 수 있어요. 세상에서는 나 못 느껴요. 세상에서는 나를 억눌러 놔야 돼요. 직장 가셔서 내 마음에 떠오르는 대로 하시면 어떻게 될까요? 앞으로 쉬시라고. 세상에서는 나를 느낄 수가 없어요. 임재 안에서 나를 느끼는 것인데, 그 나, I am. 예수님께서 I am 그러시잖아요. 사도 바울이 By the grace of God, I am who I am 그렇게 고백했죠. 그러니까 그 I am이 bliss입니다. bliss는 존재의 복이에요. blessing은 생활의 복이죠. 양쪽이 다 필요합니다만은 두말할 것도 없이 중요한 것은 bliss입니다. 나는 하나님의 신비와 아름다움으로 창조되었어요. 그래서 비교할 수 없어요. 무엇과도 비교할 필요도 없어요. 유니크합니다. authentic. 전 우주와 영원에 나는 나 하나밖에 없습니다. 나는 나 하나밖에 없습니다. 내가 살면 피어나는 것이고 내가 살지 않으면 허무하게 쓰러지는 것입니다. 영상을 하나 보겠습니다. You think Junior can win? Yeah, if he can find his authentic swing. Authentic? Go on, hit one more for me. Yep, inside each and every one of us is one true authentic swing. Something we was born with. Something that's ours and ours alone. Something can't be taught to you or learned. Something that got to be remembered. Over time, the world can rob us of that swing. It get buried inside us under all our wouldas and couldas and shouldas. Some folk even forget what their swing was like. Some folk even forget what their swing was like. You keep swinging. But I don't have any balls. And don't worry about hitting the ball or where it's gonna go. Just swing the club, feel the club.
Come on, close your eyes. Close my. Yeah, you can't make that ball go in that hole. You got to let it. I want you to feel the club rolling off your club. Feel the weight of the club. Sailing on the perfect line, dropping into that night, soft as butter. Listen to the sounds of the night. Just keep swinging that club till feel the breeze inside each and every one of us is one rustling through the trees, authentic swing. Just keep swinging that club till authentic swing. You're part of the whole thing. Something we was born with. Take a deep breath. That's a good thing. Listen to the sounds of the night. I don't feel a thing. Just keep swinging that club till you're part of the whole thing. That's a good thing. Can you see it? 나는 나일 수밖에 없습니다. 나 외에 어떤 것도 될 수 없고 나 외에 어떤 것일 필요도 없습니다. 내가 나로 살고 나로 피어나는 것, 그 길 외에 생명에 다른 길이 없습니다. 얘기를 하자면은 나에겐 나만의 춤이 있다고 할까요? 나만의 노래가 있다고 할까요? 그것을 살 때까지 삶은 욕심과 불안입니다. 그저 남보다 잘나야 됩니다. 아무것도 아닌 것에도 욕심을 부립니다. 남들이 가지는 건 내가 가지지 못하면 그만 불안해집니다. 하나님은 나를 창조하셨고 나를 사랑하시고 내가 나로 피어나는 것을 보시고 싶어 합니다. 영상을 또 하나 보겠습니다. Look at his practice swing. Almost like it's searching for something. Then he finds it. Watch how he settle himself right into the middle of it. Feel that focus. And he got a lot of shots he could choose from. Duffs and tops and skulls. There's only one shot that's in perfect harmony with the field. One shot that's his. Authentic shot. And that shot is going to choose him. There's a perfect shot out there trying to find each and every one of us. All we got to do is get ourselves out of its way. Let it choose us. Look at him. He in the field. You can't see that flag as some dragon you got to slay. You have to look with soft eyes. See the place where the tides and the seasons and the turning of the earth all come together. Where everything that is becomes one. You got to seek that place with your soul, Junior. Seek it with your hands. Don't think about it. Feel it. Your hands is wiser than your head ever gonna be. Now, I can't take you there, Junior. Just hopes I can help you find a way. It's just you, that ball, that flag, and all you are. Seek it with your hands. Don't think about it. Feel it. Looking at it, Junior. Feel it. It's just There's you. There's only one shot that's in perfect harmony. You don't see that. It's the home of your authentic swing. That flag, and all that you are.
blind squirrel finds an acorn now and then, Bobby. 이야기는 The Legend of Bagel Bounce라고 하는 그런 이야기입니다. 촉망받던 골퍼였는데 1차 대전에 참여하면서 돌아오니까 트라우마가 생겨서 술과 노름으로 이렇게 보내고 있는데 이 골프 대회에 나오게 되었습니다. 그때 굉장히 신비하게 베걸 바운스라고 하는 캐디가 나타나서 이 사람을 회복시켜주는 그런 얘기입니다. 자기만의 오텐틱 스윙, 나 자신을 만난 사람은 온 세계를 만날 수가 있습니다. 자신을 만나지 못한 사람은 아무것도 만나지 못합니다. 불안과 욕망밖에는 없습니다. 자기 자신을 느끼지 못합니다. 나를 느끼기 시작하면 바람과 새와 태양과 구름과 지구가 자전하는 것과 온 우주를 느끼기 시작합니다. 왜냐하면 내 안에 우주가 있고 우주 안에 내가 있기 때문입니다. 비로소 나라는 존재가 모든 것을 존재로 만나는 그걸 사랑이라고 합니다. 조건을 만나는 게 아니고요. 어떻게 생겼냐, 뭐 유식하냐 그런 게 아니고 존재와 존재가 만나는 그 접점이 생기죠. 그때 이 세계가 나를 선택해 주는 것입니다. 지금 그 스토리로 말하면 그렇게 바람이 불고 그렇게 햇볕이 쬐이고 그 자리에 완전한 스윙은 하나밖에 없습니다. 그게 내 노력으로만 되는 것이 아닙니다. 그 완전함 앞에 나를 겸허히 내려놓을 수 있을 때 자기를 느끼는 사람이라야 내려놓을 수 있겠죠. 생각으로 내려놓는 게 아니니까 자기를 내려놓을 때 온 우주가 나를 받아줍니다. 그 우주와 나와의 만남에서 그 퍼펙트 스윙이 일어나는 것이죠. 내가 살아가지만 끊임없이 택함을 받는 것입니다. 예수 믿고 교회 왔다 갔다 하면 택함 받은 자다. 근데 그 택함이 뭐 능력이 있어야죠. 예? 능력이 있어야죠. 택함은 그러신 것이 아닙니다. 전 우주와 이 태고로부터 역사 마지막 이후까지의 사실은 신비가 함께 느껴지는 것이죠. 시편 8편은 이렇게 고백합니다. 하나님의 모든 관심, 하나님의 모든 사랑, 하나님의 모든 목적으로 나를 만드셨다고. 그래서 나라는 존재는 하나님의 형상으로 지음받은 하나님의 생명을 가진 나라는 존재는 하나님밖에 하실 수 없는 것을 할 수 있는 이 우주의 유일한 존재라고요. 이 우주에 하나님의 일을 할 수 있는 유일한 존재입니다. 시시하게 살 수 없습니다. 함부로 살 수 없습니다. 그것을 믿음이라고 합니다. 믿음은 교회 생활하는 것이 아닙니다. 생명을 사는 용기입니다. 참나를 기억하십시오. 이 나는 만유와 통하는 하나님을 기억하십시오. 두 번째 주제, 그러므로 속지 마십시오. 세 가지 말씀드리겠습니다. 첫째, 죽음에 속지 마십시오. 성경은 분명하지 않습니까? 생명은 죽음 뒤에, 육체를 벗은 뒤에 사는 것이다. 이게 성경의 핵심 명제 아닙니까? 육체를 벗을 때까지는 하나님이 씨앗으로 주신 그 생명을 내가 키우고 양육하는 기간이죠. 이 기간 동안에 뭐 내보다 네가 잘났느냐, 이건 다 허상에 썩은 것이죠. 내 생명은 자라나고 있는가 하는 것이죠. 그래서 예수님의 공생애가 짧은 이유가 무엇입니까?
딱 출발하면서부터 죽음을 향해서 곧장 나아가신 삶이죠. 그것이 성경의 특징 아니겠습니까? 무슨 돌을 닦아야 되는 게 아니고요, 무슨 훌륭한 것을 이루거나 성취해야 되는 것이 아니고요. 예. 생명의 무한성, 생명의 영원성, 이 생명이 하나님의 생명임을 알기에 이 육체를 벗는 그 자리로 나아가는, 그 나아갈 때 그냥 나아가는 게 아니죠. 모든 유혹을 뿌리치면서 나아가는 것이죠. 마지막 겟세마네의 유혹까지도. 그래서 그 생명을 나누어 주시는, 죽고 없어지는 게 아니죠. 우리가 죽음을 향해서 나아가는 것은 이 과정에서 나는 끊임없이 이 모든 것과 내 생명을 나누고 있습니다. 그리고 내 생명이 우주의 만유와 나누어지는 파이널 포인트로 하나님 앞에 기꺼이 내 죽음을 받아들입니다. 그때 내 생명은 더 이상 나에게 제한된 생명이 아니라 만유와 나누어지는 생명이 되므로 죽음으로 더 풍성해지는, 이것이 성경이 말하는 신비, 종교가 아닙니다. 우리의 노력과 우리의 힘과 능에 기대는 그런 얘기가 아닙니다. 그러므로 두 가지에 대해서 죽을 필요가 있습니다. 내가 믿는 하나님에 대해서 죽으셔야 됩니다. 내가 믿는 하나님, 내가 만든 하나님이죠. 하나님은 무한하시지 않습니까? 하나님을 이렇다라고 말하는 순간 벌써 잘못하고 있는 것이죠. 내가 체험하고 내가 안 하나님이죠. 그 하나님 붙들고 있으면 하나님은 만날 수가 없습니다. 끊임없이 내가 아는 하나님, 내가 만난 하나님을 놓는 것이 하나님의 하나님으로 풍성해져 가는 것이죠. 니체가 신은 죽었다 그렇게 외쳤습니다. 기독교가 굉장히 싫어하는 말이죠. 싫을 수밖에 없죠. 니체가 신은 죽었다 할 때 무슨 신이 죽었다는 거예요? 중세 내내 이 교회가 하나님을 가지고 사람을 컨트롤했잖아요. 하나님은 언제나 믿는 자들의 기득권이십니다. 내가 믿는 하나님으로 너를 정죄하기도 합니다. 내가 믿는 하나님 때문에 너를 용납하지 않기도 합니다. 아닙니다. 이제는 내가 믿는 하나님, 내가 만난 하나님, 내가 아는 하나님을 순간순간 놓으심으로 더 크신 하나님의 하나님으로 나아갈 시간이 되었습니다. 기독교가 이렇게 지금 참 한심한 자리에 있어도 기독교는 단숨에 위대해질 수 있습니다. 딱 한 가지, 기독교가 기독교의 기득권만 내려놓는다면. 기자가 많이 나와서 제가 헷갈리는데 지금 제대로 말한 겁니까? 예, 예. 이 앞에 서봐요. 정신이 없다니까. 그래서 예수님께서 맹인되었다, 그 사람 죄 없는 사람이에요. 사함을 받습니다. 본다고 하면 그대로 있죠. 모든 것이 자기 기득권을 지키기 위한 방어 기제밖에 아무것도 안 되는 거죠. 두 번째, 내가 만든 절대에 대해서 죽으십시오. 우리는 이거 놓으면 죽을 것 같은 게 있어요. 이것만은 붙들어야 되는 게, 그게 또 한두 가지면 괜찮은데 모든 게 다 그렇죠. 모든 거. 내가 평생 수고해서 만들었으니까 이해는 가지만 그것이 나를 질식사시키고 있습니다. 놓으셔야 됩니다. 뭐가 됐든지 놓으십시오. 예. 심지어 가족까지도 놓으십시오. 붙들고 하는 사랑은 사랑이 아닙니다. 컨트롤이지. 가족을 놓아 주십시오. 아무도 아멘 안 하는군요. 너무 무서워가지고. 예. 탐험가가 수평선을 넘어가지 않아요. 그 당시에는 수평선을 넘으면 떨어져 죽는다고 생각할 때인데 수평선을 넘었기 때문에 새 세계가 열리지 않아요. 예, 물론 그렇습니다. 내가 절대화시키고 내가 붙들고 있는 것을 놓는 순간에 혼돈과 공허와 흑암이 들어오죠.
십자가에 어둠이 들어왔지요. 그러나 혼돈과 공허와 흑암이 바로 하나님이 좋았더라 좋았더라 심히 좋았더라를 펼쳐내는 자리 아닙니까? 내가 만든 질서가 무너짐으로 사실은 감추고 있었던 혼돈과 공허와 흑암이 나타남으로 말미암아서 하나님이 그 가운데 좋았더라 좋았더라 심히 좋았더라를 펼치는 우리 성도님들의 삶이 되실 줄 믿습니다. 우리는 지금 그 자리로 나아가고 있지요. 첫째, 죽음에 속지 말으라 그랬습니다. 두 번째, 자신을 사십시오. 영상을 하나 보겠습니다. Look down there. That's not my father. It's just my reflection. No. Look harder. You see, he lives in you. Father? Simba, you have forgotten me. No. How could I? You have forgotten who you are, and so forgotten me. Look inside yourself, Simba. You are more than what you have become. You must take your place in the circle of life. How can I go back? I'm not who I used to be. Remember who you are. You are my son, and the one true king. Remember who you are. No! Please! Don't leave me! Remember, Father! remember, Don't leave me. remember. 라이언 킹의 전체적인 메시지에는 주의할 점도 있지만은 이 부분의 메시지의 핵심 부분은 우리가 주의 기울여서 보실 필요가 있습니다. 왜 종교가 되었습니까? 예수의 위대한 생명이 왜 종교가 되었습니까? 우리는 하나님을 믿는 것을 하나님을 믿는 것으로 생각합니다. 하나님은 믿을 수가 없습니다. 내가 하나님을 믿으려면 하나님이 내가 핸들할 수 있는 대상, 오브젝트가 되어줘야 됩니다. 내가 너를 믿는다 그럴 때 너는 내 경험 속에서 내가 컨트롤할 수 있는 확실한 부분이 있기 때문에 믿는 거 아닙니까? 그런데 하나님은 억억만분의 일도 우리는 comprehend 되지 않습니다. 하나님을 믿을 수 없습니다. 그래서 하나님을 믿는다는 말에 온갖 거짓이 생기는 것입니다. 벨놈의 사기가 다 생기고 이단 사슬들이 생깁니다. 믿지 마십시오. 하나님을 믿는다는 것은 내가 하나님의 자녀로 사는 것입니다. 하나님을 믿는다는 것은 내가 하나님의 유업자로 사는 것입니다. 나에게 주어주시고 보내주신 자리에서 어떻게 하면 내 삶이 나누어짐으로, 내 생명이 나누어짐으로 이 아픈 세계, 이 고통과 절망을 뚫고 생명을 피워내야 되는 세계에 그 소망을 전하며 그 믿음으로 격려하며 연약하지만 함께 손을 잡고 걸어나가는 삶이 하나님을 믿는다는 것이지, 하나님 믿는다는 건 말과 생각으로 하면 되니 얼마나 쉽고 좋습니까? 그러나 실제는 아무것도 없죠. 잘 생각해 보십시오. 신바가 만약에 그 도망 나온 자리에서 자기의 자리로 돌아가지 않고
거기에다 사당을 하나 짓고 아침 저녁으로 아버지를 위해서 제사를 드려요. 그러면 아버지의 뜻이 이루어진 것입니까? 도피죠. 지금 기독교는 역사와 세계는 새롭게 해주지 못하면서 이 역사의 구원의 선명한 소망을 보이고 나누어 주지는 못하면서 종교의식만. 주일 왜 모입니까? 예수님의 부활 때문에 우리가 모이는 거 아닙니까? 주일날 모여서 뭐 합니까? 우리 하루하루의 삶이 우리가 죽음을 사는 것이 아니라 부활한 생명을 사는 것이라고 약속하고 다짐하고 격려하기 위해서 모이는 건데, 부활절이 따로. 우리의 예배는 종교의식이 절대로 아닙니다. 영과 진리의 예배가 종교의식이라면 여러분들은 아마 큰일 났습니다. 하나님의 나라는 영원한 예배인데, 우리가 하나님 나라 들어가면 나는 계속 설교하고, 그래도 하나님 나라 들어가실 거예요? 은선스럽다. 생각만 해도. 종교의식 아닙니다. 삶입니다. 삶. 무슨 삶이에요? 영과 진실로. 영은 우리의 중심이죠. 진실. 세상은 뭐예요? 육과 거짓 아닙니까? 육과 거짓의 세상 속에 영과 진리로 살아간다는 것은 어마어마한 도전이지만 또 최고의 축복이죠. please. 나의 나를 살아가는 것이 도전이 돼야 되기 때문에 하나님이 이런 세상 속에 우리를 놓아두신 거죠. 몸으로 나를 살려면 거짓 세계를, 가짜 본성을 거슬러야 됩니다. 마치 오늘 칸타타 하시는데 그 음이 아름답게 모아지니까 아름답잖아요. 마음대로 음을 내 각자가. 그러면 평소 때 찬양이 되고. 농담이었어요. 성가대 무서워. 그렇잖아요. 성가대 스트라이크 해봐요. 내가 뭐 꼼짝도 못하지. 저는 그 칸타타 들으면서 저 한 음을 내기 위해서 마음대로 나오려고 하는 모든 음과 호흡을 다 절제해서 저 음을 내는 거 아니겠어요? 그 한 음을. Not so perfect, but 그 한 음을. 이정민 성도님, 그런다고 그렇게 너무 째려볼 건 없어요. 안 지고 꼭 말대답해. 춤 어떻게 춥니까? 춤. 저는 춤을 못 춰서 세상에 제일 아쉬운 게 그것입니다. 춤의 그 작은 손끝의 사이 하나, 그게 감동을 주고 우리의 가슴을 아리게 합니다. 왜 그렇습니까? 이게 중력을 거슬러서 그렇게 하는 거예요. 그냥 아무렇게나 나오는 몸짓이 아니잖아요. 전체 정말 마음과 성품과 뜻을 다해서 그 한 끗 딱 나오는 것이 전체 중력을, 마음대로 편하고 싶고 마음대로 흐트러지고 싶은 그 모든 걸 절제해서 그 한 끝이 딱 나오기 때문에 그 한 끝에 감동을 받는 거 아니겠어요? 그것이 영과 진리의 예배입니다. 짧은 생애를 살지만 편해버리고 싶고 안락해버리고 싶고 문제만 없으면 될 것 같고, 그런 삶 속에서 영과 진리로 예배가 되는 삶, 하나님께 드려지는 삶이 된다면 우리의 호흡 하나도 함부로 해지지 않는 것이죠. 어떻게 더럽고 악한 생각을 마구 해대며, 어떻게 이기적이고 정욕적인 생각들이 우리의 마음에 마음대로 돌아다니도록 놔두고 살 수는 없죠. 영과 진리의 예배가 될 때 우리는 얼마나 아름다워지는지, 본래 내가 누구였구나, 이것만 느껴지면 세상이 무슨 유혹이 되겠어요?
세상이 무슨 유혹이 되겠어요? 헤르메스 아무것도 아니지. 세 번째, 다스림의 권세를 누리십시오. 창조적으로 살다, 그런 말이죠. 생존이든 생명이든 어마어마한 에너지입니다. 좀 이러면 덜 억울할 수 있어요. 생존으로 사는 건 너무너무 쉬워. 생존으로 사는 건 막 너무너무 쉽고 편하고 잘 되고 막 욕심만 부리면 돈도 척척척 벌리고. 예, 혹시 그런 거 있으면 저한테 말씀해 주십시오. 예, 그 자리에서 제가 목회 관두고. 예. 근데 그렇지 않아요. 그렇지 않습니다. 제가 생각할 때는 생존이 더 힘든 것 같아요. 이 생존 세계에서 우리는 얼마나 상처를 주고받는지 모르죠. 부모가 자녀를 그렇게 사랑하는데도 결국은 우리는 부모에게 가장 많은 상처를 받죠. 부모가 나빠서가 아니라 생존 세계 자체가 육과 거짓으로 되어 있기 때문에. 부부가 행복하게 살자고 결혼한 거 아닙니까? 그리고 얼마나 많은 상처를 주고받습니까? 견디기 어려운 상처들입니다. 그래도 우리가 끄떡없이 살거든요. 끄떡없이. 이 세상에서 뭐 그래도 제일 그 소망이 바람직한 게 있다는 게 교육일 것입니다. 저는 정치, 경제 뭐 이런 게 별로 관심이 없습니다. 그거 새롭게 해봐야 별로 차이가 안 나니까. 그러나 교육은 만약에 새롭게 할 수 있다면 거기에 좀 제 생애를 들여도 아깝지 않을 것 같아요. 교육이 새로워지면 정치, 경제도 새로워질 것 같아요. 그런데 그 교육 속에 얼마나 많은 상처를 우리가 줍니까? 이미 딱 유치원 들어가면 밑에서 겨야 되는 아이들이 수두룩하게 스스로 압니다. 중학교 졸업하기 전에 압니다. 이 사회에 자기 자리가 어딘지. 더 이상 꿈을 꾸지 않습니다. 그리고는 그 무리 중에서 자기는 잘나야 돼. 아무 쓸데없는 경쟁을. 그래서 마음의 사랑을 다 빼앗겨버리고 삽니다. 그것이 생존의 삶인데도요, 그 삶 속에서도 우리가 때로는 웃고 사랑을 가꾸기도 하고 그렇게 하는 것은 정말 하나님이 주신 생명의 이 에너지가 어마어마한 것이죠. 생존으로 사는 에너지, 생명으로 사는 에너지가 따로 있는 게 아니죠. 똑같은 에너지예요. 똑같은 에너지. 똑같은 에너지를 가지고 가짜로 살면 생존이 되는 거고, 그냥 거짓자 평생 만들어가는 거죠. 껍질, 나뭇잎치마 만드는데 모든 것을. 진짜로 살면 기, 하나님이 우리를 빚으시고 생기를 불어넣어 주셨잖아요. 이 기가 살아나기 시작하는 거예요. 여러분, 하나님이 어떤 기를 우리에게 불어넣으신 것 같으세요? 우리를 빚으시고 이렇게 호 이런 것 같으세요? 하나님이 뭐 에스마 환자세요? 아니에요. 르가 그런 단어예요. 폭풍을 불어넣으셨어요. 폭풍을. 그래서 잘 보십시오. 우리 안에 폭풍이 들어있어요. 폭풍이. 한 사람이 역사의 아픔에 대해서 진실해지면 폭풍이 일어나요. 폭풍이 역사 속에 일어나야 되는데 우리는 부부 사이에 폭풍이 일어나가지고 그만해 그냥. 하나님의 생명으로 지원받았기 때문에 우리의 참번성은 무한 신비, 무한 아름다움, 무한 가능성이죠. 이것이 어떻게 피어납니까? 아까 see the field, 그렇습니다. 이 욕심에 사로잡혀 가지고 좋은 건 내가 다 가져야 돼. 나는 언제나 좋은 말 들어야 돼. 그 허상에 사로잡힌 사람은 아무것도 못 느끼죠. 그런데 나를 느낌으로 나와 함께하는 모든 세계를 느껴주는 사람은, 존재를 느끼는 사람의 특징은 비워주는 것입니다. 아이하고 대화를 한번 해보세요. 친교실에 맨날 끼리끼리 있지 말고 아이하고 한번 대화를 해보세요. 아이들이 얼마나 신기한 말을 하는지 아십니까? 예. 목회에 필요한 모든 비밀과 정보가 아이들의 입을 통해서 저에게 다 옵니다. 무슨 요일에 싸웠는지 저는 알아요. 그건 자기들도 알죠?
근데 모르는 게 있어요. 그 아이가 나 죽어버리고 싶었어요. 예, 7살짜리 여자아이가 죽어버리고 싶었던 거는 부모들은 모르실 거예요. 그렇게 말하는 아이에게 나를 다 비워주고 싶어요. 너는 나에게 편안한 존재가 되어도 괜찮아. 빌립보서 2장은 하나님이 누구시냐? 비웠대요. 비웠더니 하늘과 땅과 땅 아래에 있는 모든 것이 그 품에 안겨서 기뻐하며 영광을 돌리더래요. 비워주세요. 남편이십니까? 아내에게 좀 비워주세요. 아내이십니까? 남편에게 비워주세요. 물방울 다이아 사달라 그러지 말고, 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한 알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺어요. 육체를 입고 있는 우리는 죽음을 향해서 가는 여정 속에 있습니다. 죽음을 향한 여정을 향해서 갈 때 하나님은 우리와 함께하고 계십니다. 하나님의 임재를 누리는 건 종교적 기술을 쓰는 게 아닙니다. 종교적 테크닉을 쓰는 게 아닙니다. 예, 그렇습니다. 생명이 비워지고 나누어짐으로 내 여정을 걷는 동안 만유와 나누어지는 만큼 내 안에 내 생명이 자라고 있는 그런 신비를 누리는 것입니다. 우리 윌리엄 제임스 같이 읽을까요? 인생을 가장 복되게 사는 것은 인생보다 더 오래가는 것에 인생을 쓰는 것이다. 돌티 페럴슨, 아이들은 같이 우리가 전해준 말과 충고들을 기억하지 못한다. 그러나 우리가 어떻게 살았는지 그들 속에 새겨져 있다. 그렇습니다. 자, 이 내가 피어남으로 드디어 내가 만유를 누리고 만유와 하나가 되고 내가 만유 속에 있고 만유가 내 속에 있는 이 삶은 내가 믿음을 세게 갖거나 내가 특별한 공력을 쌓아서 되는 것이 아니라는 것입니다. 성경의 특징입니다. 이것은 부족하고 연약한 우리가 서로가 하나가 되어줄 때 Life together, 그때 피어나는 것이지 내 개인적인 에셋, 개인적인 어떤 기득권이 절대로 아니라는 것입니다. 그래서 이 좋은 땅, 하나님 나라의 비유 중에 핵심 비유가 이 좋은 땅의 비유잖아요. 우리는 그 비유를 막 너무 멋있게 설명을 해가지고 예수님이 기죽을 것 같아요. 예수님 말씀 그대로 보세요. 예수님이 풀이를 해 놓으셨잖아요. 근데 길가밭이 뭐라고요? 마귀의 거짓에 속는 거라고. 돌밭은 어려운 상황에 속는 거라고. 가시밭은 염려와 돈에 속는 거라고. 속은 사람은 절대로 생명이 피어날 수가 없죠. 그래서 세 가지를 우리 나눕니다. 첫째, 농약과 비료를 거부한다. 지금 우리 사랑방 얘기하는 것입니다. 하나님이 우리를 10년 동안 인도하셔서 우리로 드디어 그 자리에 서로에게 좋은 땅이 되어주므로 너 안에서 내가 피어나고 내 안에서 너가 피어날 수 있는 그 출발점에 우리를 놓으셨습니다. 그 첫 번째가 농약과 비료를 거부하는 것입니다. 농약과 비료로 사과를 기르니까 얼마나 많이 맺히는지 몰라요. 영양가는 자연적으로 기른 것의 10분의 10분의 1도 안 되는데 크기는 좋고 보기는 좋고 분명히 선악과 같아요. 엄청나게 많이 맺힙니다. 그런데 폭풍이 오니까 다 쓰러져 버립니다. 근데 이 비료로 사과를 기르지 않으려고 그렇게 몸부림을 쳤더니 혼돈과 공허와 흑암이 들어왔죠. 그 속에서도 생명을 믿고 나아갔습니다. 그랬더니 사과가 맺혔는데 폭풍이 왔는데 나무도 안 쓰러지고 사과도 안 떨어졌어요. 사람들이 다 그걸 조사해 봤더니 이 비료를 안 주고 농약을 안 쳐주니까
이것이 스스로 필요한 영양분과 스스로 필요한 면역성을 만들어내고 빨아들이기 위해서 이 뿌리가 20m 이상씩을 뻗어나가는 것입니다. 생명력. 돈으로 살면 쉽죠? 그렇죠? 이 세상에서는 돈으로 살면 쉽습니다. 대부분 해결되잖아요. 그런데 생명력은 점점 약해지죠. 점점 약해지죠. 보실 수 있으시기를 바라요. 생명력은 그러면 어떻게 증강되는 것인가? 기뻐하면 돼요. 뭐 그런 말 많이 들었죠. 기뻐하면 엔돌핀이 나오고 뭐 면역이 증가되고 뭐 T 임파구가 많이 생기고 뭐 이런다. 예. 그런데 그냥 기뻐하는 것이 아니라 하나님을 기뻐해 보세요. 무한한 신비고 내가 전혀 핸들할 수 없고 내가 이렇다 저렇다 할 수 없는데 오로지 현재 내게 실제가 되지 않는 약속만을 믿고 기뻐를 한다. 이건 뭐 생명력이 그냥 쑥쑥쑥 자라는 것이죠. 그래서 오늘 본문이 뭡니까? 너희의 마음으로 주께 노래하며 시와 찬송과 신령한 노래들로 항상 아버지께 감사하며. 노래하며 감사하는 게 뭐예요? 기쁨이죠. 믿음은 신뢰입니다. 신뢰는 반드시 기쁨입니다. 그러므로 진정으로 믿는 사람은 항상 기뻐하게 되어 있습니다. 기뻐하지 못하면 돌이키게 되죠, 자꾸. 예, 아직 우리 수준에서는 계속 기뻐할 수는 없고 그냥 0.1초 기뻐하고 3시간 돌이키고 뭐 이런 식으로. 예. 신뢰가 기쁨이에요. 제가 제 아이들이 이렇게 불안할 때도 있고 신뢰가 될 때도 있어요. 아, 저 녀석이 그래도 자기 진실로 당당하게 살아가겠구나 하는 그 신뢰가 올 때 참 무한히 기쁩니다. 무한히 기뻐요. 기쁠 때 몰입이 됩니다. 기쁠 때 딴 거 생각하는 사람 없어요. 기쁘면 그 자체에 몰입이 되는 거죠. 몰입이 되면 이게 집중력과 지속력과 저항력이 세집니다. 이 집중력과 지속력과 저항력을 생명력이라고 합니다. 유혹하는 세상 속에서 나의 춤, 내 생명이 피어날 그것을 바라보면서 어떤 환난과 폭풍에도 나의 선한 싸움을 싸우고 나의 지킬 믿음을 지키고 나의 달려갈 길을 마치는 우리 모두가 되십시다. 그래서 여호와를 기뻐하는 것이 너희의 힘이다. 첫 번째 뭐였죠? 농약과 비료를 거부하십시다. 우리 생명력으로 살아가십시다. 두 번째가 인색함을 거부한다. 여러분, 인색하면 통이 안 되잖아요. 통이. 부부의 불행이 뭐예요? 통하지 않으면 불행이죠. 이 통하지 않는다는 말은 작다 이 말이죠. 통한다는 말은 내 식으로 얘기해줘야 통하는 거거든요. 그 고양이하고 개하고 맨날 싸우는 이유가 통하지 않아서 그러거든요. 옆에 분에게 우리는 고양이와 개가 아닙니다. 예. 사람은 커야 돼요. 하나님의 형상으로 지원받아서 커야 돼요. 크면은 저절로 열리고 펼쳐지고 합니다. 어디 이상한 데 가서 뭐 고개 들이밀고 뭐 이거 받고 그러지 마세요. 요즘에는 이제 다 쏘가서 그러지 않지만은, 예, 인색함을 거부한다는 말이 뭐예요? 종말적 삶이에요. 임종 때, 임종의 순간에 욕심 부리는 사람 봤어요? 그 제 영적 스승인 우리 간사님은 저한테 그런 얘기를 자주 해주셨어요. 어떤 그 식당 주인이 있었대요. 그 임종하는데 마지막 말이 아들에게 얘들아 돼지고기 얇게 썰어라 그랬대요. 돼지고기가 얇아야 돈이 남으니까. 다시 그런 삶을 살지 말으라 그런 얘기죠. 그러니까 제 영적 스승이 저를 보니까 돼지고기 얇게 썰게 생겼나 봐요. 바울을 하나님이 부르셨어요. 최종 목표가 뭐였어요? 가이사 앞에 세우려고. 가이사 앞에 세우려고. 바울의 얘기예요? 우리의 얘기예요. 우리를 창조해서 세상에 보내셨어요.
세상 권세 앞에 세우려고. 세상 권세 앞에 세우려고. 그런데 이 세상 권세 앞에 무엇으로 씁니까? 설교 잘하는 바울, 설득력 좋은 바울, 그게 가이사 앞에 설 수 있습니까? 그런 조건이라면 가이사가 다 가지고 있죠. 가이사 앞에 설 수 있는 것은 바울인 바울입니다. 바울 자신입니다. 그때 가이사는 보게 될 것입니다. 이 세상의 조건으로 말하면 자기가 모든 걸 다 가졌습니다. 근데 아무것도 가지지 못한 이 초라한 죄수가 자기는 오히려 비참한데 어떻게 이렇게 당당할 수 있는가? 그 바울을 바울되게 하는 마지막 코스가 허리케인, 유라굴로 광풍이었습니다. 내게서 내가 피어나야 되는데 그것을 피어나지 못하는 게 나의 조건들입니다. 뭐가 되는지는 모르지만 그걸 그렇게 움켜잡고 나는 그 거짓 속에서 말라가고 죽어가고 시들어가고 있는데 그렇게 되는 거죠. 윈스턴 처칠의 말씀을 우리가 같이 한번 읽어보겠습니다. 생존은 벌어들인 것으로 이루어지지만 생명은 나누는 것으로 이루어진다. 잘 표현하신 것 같아요. 에베소서 5장 21절에 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라 그랬습니다. 로마서 15장 7절은 그리스도께서 우리를 받아 하나님께, 그리스도가 우리를 받았을 때 하나님께 영광을 그렇습니다. 생명의 가장 아름다운 일이 나라는 존재가 너라는 존재를 받는 것이죠. 그래서 너희도 서로 받으라. 고도원의 아침 편지에 들어왔던 글인데 제가 인용을 했습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 나를 위해 돈을 쓰는 것이 나를 사랑하는 것인 줄 알았다. 돈으로 모든 것이 해결할 수 없음을 잘 알면서도 결정적인 순간에는 또 돈으로 위로를 받았다. 나를 위해 돈을 쓰는 것은 나를 가장 값싸게 사랑하는 방법이다. 나는 한 번도 나를 제대로 사랑한 적이 없다. 우리의 고백 아닌지 모르겠어요. 이제는 좀 나를 느끼실 시간입니다. 나는 누구인데 하나님이 이렇게 창조하셔서 이 시대에 이 자리에 나를 두셨는가? 마지막으로 우리는 하나된 생명의 삶으로 나아갑니다. 예수님이 제자를 떠나면서 너희가 나의 친구라 그랬습니다. 친구라 그랬습니다. 그 앞쪽에서 이렇게 말씀하셨죠? 종이 주인보다 크지 못하고 보냄을 받은 자가 보낸 자보다 크지 못하나니 이것을 알고 행하면 복이 있다 그랬습니다. 그러니까 언제까지 나는 크고 너희는 작고 나는 가르치고 너희는 따르고 그런 삶이 되어서는 그곳에 아무것도 일어날 수 없다는 거죠. 너희는 나의 친구라고 무엇입니까? 너희는 너희로서 떳떳한 주체성을 가진 존재라는 거죠. 이제 나는 계속해서 인도해 줘야 되고 너는 항상 따라야 되고 그런 게 아니라는 거죠. 친구는 존재와 존재로 만나고 존재와 존재로 나누어지는 사이예요. 조건으로 만나는 게 아니죠. 빈부, 귀천, 노소, 유식, 무식 그런 것이 아니죠. 존재와 존재가 만남으로 하나님이 창조하신 그 존재의 영광이 피어나는 거죠. 제가 저를 목사로 부르지 말아달라고 부탁을 드렸죠. 그죠? 왜냐하면 장로 집사는 성경에 나오는 직분이죠. 목사는 안 나옵니다. 은사로 한번 나올 뿐입니다. 또 교단도 이상한 짓을 해요. 저를 안수할 때 분명히 장로로 안수했어요. 근데 딱 부를 때는 목사로 불러요. 왜? 장로들이 맘먹지 못하도록. 조모, 권모, 신모는 이걸 잘 알아들었으면 좋겠어 정말. 기독교 왜 이렇게 무기력합니까? 한 멀쩡한 사람들을 여기 생각 못 하시는 분 있으세요? 여기서 뭐가 옳고 의롭고 뭐가 악한 건지 못 결정하는 분 계세요?
멀쩡한 사람들을 나는 끝까지 인도하는 사람이고, 자들은 맨날 따라오는 사람. 언제 이 우주와 역사의 주체가 되겠어요? 그래도 교회만 오면 사람들은 그 목사가 무슨 뭐 이렇게 뭐 I don't know. 이 조직이 가장 강한 데가 종교입니다. 종교 조직에서 잘못하면 자기네들이 그러네, 쓴맛을 본다 이러고. 좀 우리 이제 하나님 안에서 친구가 되십시다. 그 분위기를, 이 종교 분위기를 조금이라도 좀 부드럽게 만들고 우리가 서로 친구가 되려고 제가 그렇게 막 열심히 썰렁한 농담을 하는 거예요. 제가 원래 썰렁한 사람이 아니에요. 어제 토요일 새벽 기도 마치고 조모, 권모, 신모, 나 네 사람이 앉았어요. 근데 순식간에 북극지방이 되더라고요. 근데 조모 성도님이 이제 탁 농담을 하는 거예요. 근데 썰렁한 농담을 하는 사람은 자기 농담을 먼저 설명해 놓습니다. 안 웃을까 봐. 그래서 우리를 보고 딱 이러더라고요. 조시 좋다, 조시 안 좋다는 말 알아요? 이러더라고요. 그래서 우리가 알지? 그랬더니 조시 안 좋다 이러더라고요. 그 전화는 내가 더 썰렁해? 사랑하는 성도님들, 성경은 우리를 보고 절대로 완벽해라, 완전해라, 어마어마한 영적 능력을 가르라, 그렇지 않습니다. 지금의 나는 정확하게 하나님의 섭리의 나입니다. 정죄받지 않으시기를 주의 이름으로 축원합니다. 세상이 뭐라고 말해도 하나님의 섭리 안에서 나는 현재 나로 있습니다. 이 연약하고 부족한 내가 부족하고 연약하기 때문에 너에게 손을 내밀어 우리가 함께 손을 잡을 때 완전해서 완전한 것보다 연약함이 사랑으로 교통되는 완전함보다 더 완전한 완전함이 나타나는 것입니다. 제가 지금 완전을 몇 번 말했습니까? 그래서 교회의 총결론이 무엇입니까? 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만케 하시는 자의 충만이, 하나님이 충만해야 교회가 된대요. 정확한 말입니다. 기도하십시다.